ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो साढ़े कोल काफ़ी बैकलॉग फिर इकट्ठा होया है, हालां विचों साड़ी कोशिश सी कुछ ना कुछ जिहड़ियां लिखतां ने उन्हां नूं साझा करन दी जी, पर शुक्रवार दा दिन घट्टो घट्ट असीं सिंबॉलिकता मान लई है कि एक दो जरूर जिहड़ियां सानूं डायरैक्ट SOS ते लिखतां आंदियां ने जी, उन्हां नूं शेयर कीता जावे। और उस्मान तालिब जी उन्हां दी लिखत सानूं हासिल हुई है, जिहदे च उन्हां ने कहा डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जी, क्योंकि एक परस्पैक्टिव तो ये समझना जरूरी है कि जो कश्मीर चल रहा है, और जदों असीं ये कहते हैं कि ये कश्मीर वादी वाटरलू बनेगी इंडियन स्टेट का, जां ये अफगानिस्तान बनेगी सोवियत यूनीयन वांग जिवें उहदी डिसइंटीग्रेशन हुई। एक वीर ने सानू लिखिया सी कि जे तुसी यूगोसलाविया का जिक्र भी करो ज़्यादा एप्रोप्रीएट होएगा कि किवें यूगोसलाविया भी वो भी एक अल्टीमेटली जिहड़ियां यूनीयनस आर्टिफिशियल यूनीयनस क्रिएट हुंदियां ने। जे तुसी यूनाइटेड USSR जिन्हों कहंदे सी सोवियत यूनीयन, उहदी हिस्टरी देखो तो ओरीजिनल उन्ना ही सी जिन्ना क अज रशिया रह गया। ये इन्हां ने कॉन्केस्ट करके फिर कुछ समझौते करके बाल्टिक स्टेटां हिटलर नाल समझौता करके कट्टियां कीतियां सी, ते जदों फिर अंदरों भार बनदा है उस भार नाल टुटदा है, तो फिर वो सारा कुछ खोया हुंदा है ਜਾਂ ਬਦੋਬਦੀ ਨੂੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ, ਉਹ ਸਰਬੀਆ, ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਆ, ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਤ ਅੱਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਓਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, फिर आपो अपना राह हुंदा है। सो इंडिया भी उस रस्ते ते जा रहा है, और फाइनल ट्रिगरिंग पॉइंट कोई चाहिदा हुंदा है जिहड़ा तुहाडे उस कलैप्स नूं जिहड़ा वो एक्सलरेशन दे जां उहनूं हेसन करे। जिवें अज इंडिया का हाल सी बिलो 5% उन्हां दी इकोनॉमी का जिक्र कीता सी, जिहड़ी बंगलादेश, भूटान, नेपाल, ईवन पाकिस्तान दे भी 5.2% GDP है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੀਸੈਂਟ ਕਰਫਿਊ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ the weak planning of Indian forces and their real Hindutva face. Goons of RSS in uniform are hunting Kashmiris in packs. ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ पैक ऑफ वुल्व्स भी कहा जाता सी। और कला यही नहीं है, मैं उस सैगमेंट च डिस्कस नहीं कर सकिया। एक मिनट 1.5 मिनट की वीडियो जी जो टैक्नीकल टीम ने कढ़ी होए कि भी किवें कश्मीरियां नूं फाइनैशियली हर्ट करन दे लई जिहड़े फौजी ने उन्हां दे यूनीफॉर्म च वो उन्हां ट्रीज नूं जिहड़े एप्पल उन्हां दे ऑर्चर्ड्स नूं तबाह कर रहे हैं उन्हां दे। हाँ, मैं चाहांगा भी अद्धे सैकंड च उन्हां दिखा दें। और ये दस रहा है कि भी प्लैनिंग सिर्फ फिजिकल जेनोसाइड तक महदूद नहीं है, या डेमोग्राफिक जेनोसाइड ही इन्होंने नहीं करना भी आबादी बदलनी है। कश्मीरी खांदे पींदे ने क्योंकि उन्हां दे ऑर्चर्ड सेब होण, बदाम होण, दूसरे मेवे, और मेहनती उन्हां दा नैचुरल आर्ट शालां और दूसरा जिहड़ा और उत्थे पूरे और नज़र आ रहा है भी किवें उन्हां दे फौजी यूनीफॉर्म च एक तो बाद एक को जिहड़ा फ्रूट लेडन ट्री ने एप्पल तुहानूं नज़र आ रहे हैं, और किवें उन्हां नूं दरख्तां नूं कट रहे हैं ताकि ਜਦੋਂ तक मालक आउणगे, क्योंकि एक बार जदों एप्पल फलदा है फुलदा है फिर किन्ने साल लगदे ने दोबारा उहनूं ट्री जिहड़ा जे तुसीं ਉਹਦੀ सैपलिंग दोबारा लाते हो। सो उन्होंने कहा भी RSS के गून यूनीफॉर्म दे विच जिहड़ा एक कुत्तियां दे उस वांग जिहड़ा पैक ऑफ डॉग्स पैंदा है उवें कर रहे हैं। सिचुएशन विल बी आउट ऑफ कंट्रोल सून। मोदी एंड अजीत आर पिकनिकिंग ऑन द वॉल्कनो। ये लावा थले है ते उत्ते बैठे ने भी जदों लावा हुंदा है जिहड़ा इमीडिएट हुंदा वो तो नाल दी नाल ही उहदे च जिहड़ा वो स्वाह हो जाता है कि भी ये इवें इन्हां दी तबाही होएगी। बिग डिजास्टर्स ऑलवेज क्रिएट न्यू बाउंड्रीज एंड कंट्रीज। जदों ਵੱਡੀਆਂ कुछ इस किस्म ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਪਹੀਵਲ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ।
if Sikhs can be together for Khalistan, it will be blessing for Khalsa Raj, or another Ranjit Singh will emerge and gather them after the independence. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਾਰਕੀ ਜਾਂ ਕਿਓਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ। The key of disintegration of India resides in their poor financial situation. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Financial problems always come with law and order situation, makes more burden on government's treasury, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ I can see the red clouds coming in winter over the whole of India. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਾਊਡਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਆਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਔਨ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਲ ਤਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈੱਡ ਕਲਾਊਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੰਟਰਸ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ the red clouds coming in winter over the whole of India. China also flexing its muscles. They will never compromise on Azad Kashmir and Gilgit Baltistan. China factor ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Hindutva will fall by their own weight, and it will be necessary for India to free some states in the first phase due to their failure in finance. ਜਦੋਂ financially hold ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਬੰਗਾਲ, Rajasthan, Tamil Nadu will be free from Indian occupation. Modi will make his pure Hindu state in between above mentioned states for his bhagats. So ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭੌਰ ਬਹੀ ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾਨ ਜੀ। ਤਾਰਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਆਦਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫॉर finalized design of Khalistan passports and currency. Second ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, Sikhs are being shifted from important places to unimportant places. In Khalistan, Punjab and Hindus are being posted at important places against vacant posters vacated by transfers of Sikhs. Khalistani students' admissions are being cancelled. Matter of concern, please. ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡੇਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਟੂ ਆਲ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜੀਤਾ ਸੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, TV 84 ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਐਂਡ ਖਾਲਿਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਿਦ ਰਾਜਾ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਜਸ਼ੀਨ ਸਦੀਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਂਡ ਅਮੀਰ ਸਜਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖਾਲਿਦ ਰਾਜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ creation of Khalistan, a new era of prosperity of region will open. And Khalid Raja ਲਿਖਦੇ ਨੇ free Khalistan, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ free Kashmir। and ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ JSTK
ਮੱਲੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 2020 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਰਾਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। 64 ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤਾਰਿਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 6 will be discussed by Pakistanis after Kartarpur opening। ਹਾਂ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੌਂਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਖੀ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਰ ਜਸਟਿਸ, ਅਦਬ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੱਬ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।